ध्यायामि। ओम गं गणपतये नमः आवाहयामि। ओम गं गणपतये नमः। नवरत्नखचितहेम सिंहासनं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। आधारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। महेदनाय चक्षुषे शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हलः मातरः मा अवङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्मथा जनः। ओम गं गणपतये नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः वस्त्रं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। उपवीतं समर्पयामि। ओम गन्धद्वारान्दुरादर्शान् नित्यपुष्टां गरीषिणी ईश्वरेगो सर्वभूतानान्तामिह बह्वये श्रियो। ओम गं गणपतये नमः। श्री चन्दनं समर्पयामि। आजने ते पराजने दूर्वारोहन्त पुष्पिनी सदास्तपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहा इमे। भुङ्गूर्यासिनी बाली या रागा या सरस्वती इन्द्राणीमः प्रहूतये वरुणानीं स्वस्तये। पुष्पाक्षतान् समर्पयामि अथ पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचन्द्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुण्डाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरम्बाय नमः। ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम कुमारगुरवे नमः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्प अक्षतान् समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। वनस्पतसोत्पन्नो गन्धाढ्यस्य मनोहरः आग्रेय सर्वदेवानां भूतोऽयं प्रतिष्ठितः। समाग्रापयामि। ओम गं गणपतये नमः। देवं दर्शयामि। पूर्वदीपानन्दनं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। गणपतये नमः। अवसरार्थं नारिकेलकदलीफलं निवेदयामि। ओम गं गणपतये नमः। पश्वाजी भक्वजा विकाजी बहुर्वी जमाजी बहुमाजलाजी बहुहिरण्याजी बहुहस्तिकाजी बहुराधा बहुरजाजी रजमती विष्णुमती बहुराजस्पोषाजी गणपतये नमः। नीराजनं समर्पयामि। नीराजनानन्तरो शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि रक्षां धारयामि। भोल गजानन भगवान की जय। ओम समगस्तेकदन्तष्टकपिलो गजगन्नकः गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः नामानि यः पठेत् शृणुयादपि आरम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम गं गणपतये नमः। पादारविन्दयोः समर्पयामि। भावनयाः प्रदक्षिणं समर्पयामि। पदे पदे सर्वतमोदिक्रन्दनं पदे पदे सर्वशुभप्रदायकम् प्रदक्षिणं भक्तियुतेजसां करोमि गणाधिपरक्षरक्षमां नमस्कारान् समर्पयामि। छत्रमाच्छादयामि। समयाभ्यां मीलयामि मृत्युञ्जर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि मूषिकानारोहयामि समस्तराजोपचार देवोपचार भक्त्युपचार शक्योपचार मन्त्रोपचार तन्त्रोपचार पूजानि समर्पयामि। यस्याः स्मृत्यादनामोत्यादमः पूजा क्रियादिशो सम्पूर्णतां
సత్యోగంతే గణాధిపం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యజ్ఞోదితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా ఆచరిత షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మక మహాగణపతి సుప్రీనాథో యజత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు అథ ప్రార్థయేత్. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రీనివాసాయ తే నమః. సత్యజ్ఞాన సుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం యోగారూఢమతి ప్రసన్నవదనం భూషా సహస్రోజ్వలం త్ర్యక్షం చక్రపినాకసాభజవరాన్ బిభ్రాణమర్కచ్చమిం ఛత్రీభూత ఫణీంద్రమింబుధవళో లక్ష్మీ నృసింహం భజే. లక్ష్మీ నృసింహం భజే. ఫాల్గుణమాసం. ఫాల్గుణమాసం అంటేనే లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాలు జరిగేటువంటి శుభప్రదమైనటువంటి కాలం ఫాల్గుణ మాసం. అటువంటి ఫాల్గుణ మాసంలో ఈ రోజున శారదా లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క దేవాలయ అష్టమ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా త్రయాన్నిక దీక్షాయుతంగా ఈ కార్యక్రమాలు జరగడం చాలా విశేషం. నృసింహదేవుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం కలిగి ఉంటే ఎటువంటి శత్రుభయం ఉండదు, ఎటువంటి భీతి ఉండదు, సక్రమంగా జీవనం సాగుతుంది. కాబట్టి శ్రీ నృసింహదేవ మమదేహి కరావలంబం. కృతయుగదయు అయినటువంటి నృసింహదేవుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం తప్పకుండా అందరికీ కూడా కలగాలి. పరమ పూజ్య శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ శ్రీ స్వయం ప్రకాశ సచ్చిదానంద సరస్వతి మహాస్వాముల వారి యొక్క పరిపూర్ణ ఆశీర్వచనంతో మన గాయత్రీ దేవాలయంలో జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమంతా కూడా తిలకిస్తున్నాం. కళ్యాణం కాంక్షయామాస లోక కళ్యాణ హేతవే. మానవుడు జీవితంలో ఒకేసారి వివాహం చేసుకుంటాడు. భగవంతుడికి నిత్యోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవ, బ్రహ్మోత్సవాది కార్యక్రమాల్లో శాంతి కళ్యాణం తప్పకుండా చేస్తాం. ఈ భగవత్ కళ్యాణం లోక కళ్యాణంగా భావించబడుతుంది. ఎక్కడైతే భగవంతుడికి కళ్యాణములు జరుగుతాయో లోకంలో ప్రజలంతా సుభిక్షంగా ఉంటారు, పంటలు బాగా పండుతాయి, వివాహ కార్యక్రమాలు అవుతాయి, మన యొక్క వంశం ఆచంద్రార్కం విలసిల్లుతుంది. కాబట్టే దేవాలయం ఉన్న చోట కళ్యాణం కారయేత్ముథాహ, కళ్యాణం తప్పకుండా చేయమన్నారు. అందులో విశేషంగా నృసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్య కళ్యాణం ప్రదోషకాలంలో జరుగుతుంది. శివునికి నృసింహుడికి కూడా చాలా అనుబంధం ఉంది. శివుడికి సాయంకాలంలో సాయంతనే సర్వదో శివాభిషేకం సాయంకాలం కూడా చేస్తే విశేషము అన్నారు. నృసింహస్వామి కూడా చతుర్దశి తిథి నాడు సాయంకాలం ఉద్భవించినటువంటి స్తంభోద్భవమూర్తి స్వామి. అందువల్ల చతుర్దశి నాడు కానీ శనివారం కాడు కానీ సాయంకాలం కూడా నృసింహుడి యొక్క అభిషేకం కానీ కళ్యాణం కానీ చేయటం వల్ల కోరికలు తీరి మానవులంతా కూడా బాగుంటారు. అటువంటి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇందరి దాకా చక్కగా ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి ఈ కళ్యాణ ఉత్సవానికి తరలి వచ్చినటువంటి మీ ధర్మకర్తల యొక్క ప్రజానీకం యొక్క పేర్లన్నీ కూడా చదివారు. తరువాత గణపతి పూజను ఆచరించారు. ఎందుకయ్యా అంటే ఆదౌ పూజ్యో గణాధిపః. ఏ కార్యక్రమం హైందవ ధర్మ సిద్ధాంత ప్రకారం చేసేటప్పుడు మొదట గణపతిని పూజించవలసినదే. తిరుపతి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వచ్చేటప్పుడు గణపతి. వాగీశాద్యా సుమనసః
సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యాస్యుః తం నమామి గజాననో. సాక్షాత్ తండ్రి అయినటువంటి శివుడు కూడా గణపతిని పూజించిన తర్వాతే త్రిపురాసురం భారం చేశారు. అందువల్ల గణములకు అధినాయకుడు కాబట్టి మూలాధార స్థితో దేవః, మూలాధార చక్రానికి ఆధారభూతుడైనటువంటి గణపతిని ప్రార్థించాలి కాబట్టి అటువంటి గణపతి ప్రార్థన చేశారు. అదే విధంగా ఇందాక పుణ్యాహ కార్యక్రమం కూడా నిర్వర్తించారు. వివాహ కార్యక్రమం అందుకని మానవులైతే వివాహం అంటాం, భగవంతుడైతే కళ్యాణం అన్నారు. కళ్యాణం అంటే శుభం, జీవితంలో శుభం జరగడమే వివాహం. ఒకళ్ళు ఇద్దరు అవుతారు, ఇద్దరు ముగ్గురు అవుతారు. ఆ చంద్రాక్షం వంశం కాస్త అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి వివాహం తప్పకుండా ఉండాలి. భగవత్ కళ్యాణంలో కూడా ఈ కళ్యాణాలు భగవంతుడికి చేయడం వల్ల సుఖమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి వృద్ధి కలుగుతుంది. ఇటువంటి దానికోసమే భగవత్ కళ్యాణాలు చేస్తుంటారు. దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడే మనం గణపతి పూజను వీక్షించాం. గణపతి యొక్క దివ్యానుగ్రహాన్ని మనం పొందినటువంటి వాడైనా ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మనకందరికీ ఎప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండుగాక. నమస్తే నారసింహాయ గండభేరుండ రూపిణే, నమస్తే